ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಮಹಾಭಾಗ ಆಗತಾः तेभ्यः भगवत्याः प्रसादरूपेण तत्र शेषवस्त्रं दत्वा सभाजयन्तु इति डॉक्टर GN भट्ट महाभागान् प्रार्थये। ते बेङ्गलूरुनगरे प्रसिद्धवैद्याः ये अस्माकं महाविद्यालयस्य संशोधनविभागे संशोधनं कुर्वन्तः सन्ति। नमस्सर्वेभ्यः। संस्कृतसाहित्ये नीतिशास्त्रं तस्य सामायिकप्रस्तुतता च इति विषयम् अधिकृत्य प्राचाल्यमानायाः अस्याः राष्ट्रीयसङ्गोष्ठ्याः तृतीयसत्रे वयं स्मः। अस्य सत्रस्य अध्यक्षा डॉक्टर सुमित्रा भट्ट शिवमोग्ग विशेष उपस्थितिरूपेण अत्र भवन्ति। श्री CA शिवानंद पै मंगळूरु तथा डॉक्टर मोहन भट्ट मंगळूरु तथा डॉक्टर चंद्रकांत श्रृंगेरी एवं च अस्मिन् सत्रे प्रबन्धमण्डनं कुर्वन्ति कुमारी वंदना हेगडे। ते सर्वे अपि वेदिकायाः उपरि आगच्छन्तु इति प्रार्थयामि। Informative meeting 10 minutes. After this session. This session will be over some 45 minutes. इदानीम् आगतवान् सर्वान् स्वागतं कृत्वा एतेषां परिचयं करोति कुमारी कृपा टी शेट्टी। Respected dignitaries, faculty members, participants and students, good afternoon to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to the third session of the National Seminar on Niti Shastram in Sanskrit literature and its present relevance, jointly organized by Sri Durga Parameshwari Temple, First Grade College, Katil, Sanskrit Shodha Samsthana, Sirsi and Akhila Karnataka Sanskrit Parishad, Mangalore. At the outset, I extend my respectful welcome to our esteemed chairperson, Dr. Sumitra Bhatt. She is the retired Sanskrit professor of Sahyadri Art College, Kuvempu University, Shivamogga, and she has her PhD in Sanskrit and MSc in Counseling and Psychotherapy. She worked as director for Apta Samalochana Ghataka. She continuously worked for 6 years in AISHE and AIOC, and she published many books in Kannada, Sanskrit and also English. There are 15 PhD students who got guidance under Dr. Sumitra Bhatt. She is much interested in public speech. She herself organized national, international and state conferences, more than 25 conferences. She organized and she herself published many papers, and she worked as a president of different sessions and published her papers. In 2018, in Waves, her paper was selected for presentation in the international level. She gives online and offline public speech and she was in radio. Her very interesting topic is UGC project on biodiversity in Manusmriti, Arthashastra and Agni Purana.
Her scholarly guidance adds great value to this session. We welcome you, ma'am. I also warmly welcome our honorable guest, C.A. Shivananda Pai. He is the practicing chartered accountant in Mangalore and president of Bhuvanendra Trust College, Karkala. We are proud to say that he is the senior student of our college. We welcome you, sir. I would also like to welcome our honorable guest, Dr. Mohan Bhatt, Mangalore. He is the practicing gynecologist in Anapoya Hospital, Mangalore. He is associated with Samskrita Bharati, Mangalore. We are proud to say that he is the senior student of our Samskrita MA section. We welcome you, sir. We are privileged to have with us today the distinguished speaker, Dr. Chandrakanta Bhatt. He is the distinguished scholar in the fields of Mimamsa Shastra and Shiksha Shastra. He pursued his studies at the prestigious Sanskrit College, Mysore, and completed his higher education at the National Sanskrit University, Tirupati. At present, he is serving as a senior professor at the Sringeri campus of Central Sanskrit University, Delhi. He has guided numerous students towards their PhD degrees and has made remarkable contributions to the academic world. He is a renowned scholar of Indian knowledge system and a great educationist. He has authored several books on Mimamsa Shastra and has played a significant role in developing integrated curricula in the fields of education. In addition to his academic excellence, he is also a noted Sanskrit poet and he has received many awards for his outstanding contributions to Sanskrit literature and poetry. We are truly fortunate to have such an eminent personality among us today. We welcome you, sir. Along with these insightful lectures, this session will also feature paper presentations. I take this opportunity to specially welcome our paper presenter, Vandana Hegde from 3rd BSc of Purna Prajna College, Udupi. Once again, I wholeheartedly welcome you all to this session. Thank you, sir. धन्यवादः कृपा. इदानीं विशेष उपन्यासं कुर्वन्ति डाक्टर् चन्द्रकान्तमहोदयः. एतेषां विषयः संस्कृत लिटरेचर् इन् द लैट् आफ् NEP 2020. ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಅದು ಬೇಡ ಬಿಡು, ಬೇಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಅವಿದ್ಯಾಮೂಲನಾಶಿನ್ಯೈ ವಿದ್ಯಾವಯವಮೂರ್ತಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ಮೂಕಾಂಬಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಮಾನ್ಯಾಃ ಅಸ್ಯ ಸತ್ರಸ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಃ ಆಚಾರ್ಯಾः ಸುಮಿತ್ರಾ ಭಟ್ ವರ್ಯಾः ತಥೈವ ವಿಶೇಷरूपेण आगताः ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೋದಯಾः ವೈದ್ಯಾः पत्रप्रस्तुतिं करोति एषा बालिका. तथैव
अत्र ये उपस्थिताः सन्ति सभामुखं पुरतः सर्वेपि मत् गुरुतुल्याः वर्तन्ते. GN भट्वर्याः आचार्याः सन्ति, आचार्याः MG हेगडे वर्याः सन्ति, आचार्याः अस्माकं रमेश वर्याः सन्ति, मित्रमणयः मंजुनाथ भट्ट वर्याः सन्ति, मित्रमणयः दिनकर मराठे वर्याः सन्ति, तथैव श्रीवत्सवर्याः. अत्र बहवः मे मित्रमणयः सन्ति, गुरवः सन्ति, मार्गदर्शकाः सन्ति. विशेषेण अस्माकं कृष्णमूर्तिवर्याः सन्ति. ते सर्वकलासु कुशलाः, जनान् रञ्जयन्ति. वयं गतवर्षे एव तान् आहूतवन्तः अस्माकं कार्यशालायां. क्षणाभ्यन्तरे मोहयन्ति लोकं तत्तादृशाः. अस्तु, इदानीं मम शीर्षकम् अस्ति आचार्याणां पद्मनाभ मराठे वर्याणां मार्गदर्शने अत्र आगतवान् अस्मि. तेभ्यः कार्तज्ञं विनिवेद्य किञ्चित् बालभाषितं वक्तुम् इहे. अत्र राष्ट्रियशिक्षानीतिः तथैव संस्कृतनीतिसाहित्यम् इति अत्यन्तविशालः विषयः, विस्तृतः विषयः, अनलिमिटेड सब्जेक्ट, अनलिमिटेड कंटेंट इति वक्तुं शक्नुमः. यतोहि संस्कृतसाहित्यं सागरवदस्ति. तादृशसागरे वयं किञ्चित् किञ्चित् स्वीकृत्य अत्र राष्ट्रियशिक्षानीत्या सह योजयामः चेत् बहु कष्टं भवति. यतोहि संस्कृते किं नास्ति, सर्वविधनीतयः संस्कृते वर्तन्ते एव. भवन्तः जानन्ति, यदि अस्ति तदन्यत्र, यन्यः अस्ति न कुत्रचित्. तत्तादृशम् अस्ति. तथापि किञ्चित् वक्तुं प्रयत्नं करिष्ये. अत्र राष्ट्रियशिक्षानीतिः संस्कृतसाहित्यस्य कृते, राष्ट्रियशिक्षानीतिः इत्युक्ते 1968, 1986 अनन्तरं पुनः 2020. अत्र 2020 एव भवद्भिः ध्यातव्यं, स्मर्तव्यं. पुरातनं न स्मर्तव्यं. यतोहि अस्माकं कर्नाटकसर्वकारः NEP 2020 उच्यते चेदेव कंपितः भवति. पुनः तिरस्कारं कृत्वा न्यक्कृत्वा कर्नाटकीयनीतिमेव वयं कर्नाटके भिन्नशिक्षणनीतिं वयं अनुपालयामः इति प्रयत्नं कुर्वन्तः वर्तन्ते. कारणम् इदमेव अत्र, अत्र भारतम् इंडिया एव भवतु, भारतं न भवतु इति कारणं. तावदेव. इंडिया भवतु अथवा इंडिका भवतु, कदापि भारतं न भवतु इत्येव प्रायः स्यात्. 2020 राष्ट्रियशिक्षानीतिः, समयं भवन्तः एव वदन्तु, शिक्षानीतिः संस्कृतसाहित्यस्य कृते बहु महत्त्वपूर्णं स्थानम् अदात्. न केवलं शास्त्रीयभाषा इति धिया महत्त्वं नास्ति. अत्र भारतीयज्ञानपरम्परायाः आकरः अस्ति, स्रोतांसि वर्तन्ते इति कारणेन अत्र दत्तमस्ति. तत्र संस्कृतवाङ्मये तत्त्वशास्त्रीयं, राजनैतिकं, दार्शनिकं, भारतीयं, वैज्ञानिकं, नैतिकञ्च तत्त्वम् अन्तर्निहितमस्ति इत्यतः कारणात् बहु महत्त्वपूर्णं स्थानं प्रादात्. परन्तु अत्र मया केवलं राजनैतिकं, तत्त्वशास्त्रीयं, दार्शनिकं, वैज्ञानिकं, नैतिकम् इति उक्तं किल. एतद्विहाय बहुविधविषयाः संस्कृतसाहित्ये वर्तन्त एव, तत्र संशयः नास्ति. राष्ट्रियशिक्षानीतिः संस्कृतभाषाम् अमृतां भाषां मनुते. ततः पूर्वतन राष्ट्रियशिक्षानीतयः याः आसन् संस्कृतभाषां कीदृशरूपेण चिन्तयन्ति स्म, स्थापितवन्तः इति भवन्तः जानन्त्येव. अस्तु, अतः अमृताम् इमां भाषां परिभावयन्ति भारतीयशिक्षायाः सञ्जीवनी इति मनुते. इयं भाषा कालातीताम् अन्तर्दृष्टिं समसामयिकं परामर्शञ्च काले काले दातुं समर्था वर्तते. इत्युक्ते संस्कृतभाषा कदापि पुरातनभाषा नास्ति, कदापि अनुपयुक्ता अथवा असामयिकभाषा इति नास्त्येव. सर्वदा
काले काले अपेक्षितमार्गदर्शनं यच्छति एव। तत्रापि विशेषेण शिक्षाक्षेत्रं प्रभावयन्ती आबहोः कालाद् वर्तते। शिक्षाक्षेत्रम्, अहं शिक्षाक्षेत्रे अस्मि, शिक्षाशास्त्री अस्मि, अतः तदेव विशेषेण अत्र प्रस्तौमि। कारणं किमित्युक्ते तत्र नीतिशास्त्रं, शासनविधिः, सामाजिकदायित्वञ्च संस्कृतवाङ्मये सन्ततधारारूपेण समायोजितम् उपलभ्यते। इदानीं नेक्स्ट् गच्छतु। सन्ततधारारूपेण उपलभ्यते। भवन्तः जानन्ति एव, शासनविधिः, नीतिशास्त्रं सर्वं संस्कृते उपलभ्यते एव, तत्र संशयः नास्ति। तस्मात् कारणादेव शिक्षाक्षेत्रं प्रभावयन्ती संस्कृतभाषा विराजते। अस्तु, अत्र राष्ट्रियशिक्षानीतिः भारतीयज्ञानपरम्परां विद्यालयीये, महाविद्यालयीये, विश्वविद्यालये च पाठ्यक्रमे मुख्यधारायां समानेतुं प्रस्तावान् अकार्षीत्। अत्रैव कर्णाटकसर्वकारस्य विरोधः, कर्णाटकसर्वकारस्य दुःखम् अस्ति। कारणम् इत्युक्ते मुख्यधारायां संस्कृतम् ऐच्छिकरूपेण वा कुत्रचित् भवतु, चिन्ता नास्ति, परन्तु मेन् स्ट्रीम् यत्र विज्ञानस्य अध्ययनं, सैन्स् अध्ययनं भवति, यत्र वैद्यकीयम् अध्ययनं भवति, यत्र राजनैतिकम् अध्ययनं भवति, यत्र औद्यमिकम् अध्ययनं भवति, तत्र सर्वत्र संस्कृतभाषायां विद्यमानज्ञानस्रोतांसि यदि प्रवहन्ति, अन्तर्भूतानि भवन्ति, तदा अन्यत् सर्वमपि पार्श्वे गच्छति। अन्यानि ज्ञानस्रोतांसि पार्श्वे गच्छन्ति, तद् ग्यारण्टी अस्ति। अतः एव भीताः सर्वे वर्तन्ते NEP 2020 इत्युक्ते। अतः मुख्यधारायाम् आनेतुं प्रयत्नं करोति राष्ट्रियशिक्षानीतिः। तत्र वाट् इस् इण्डियन् नालेज् सिस्टम्, तदेव तत्र उल्लिखितमस्ति 4थे अध्याये NEP 2020। नालेज् आफ् इण्डिया इत्युक्ते किमस्ति? Knowledge of India will include knowledge from ancient India and its contributions to modern India and its success and challenges, and a clear sense of India's future aspirations with regard to education, health, environment. विशेषरूपेण अस्माकं भारतीय ज्ञानं यदस्ति तद् स्वास्थ्यस्य उपरि प्रभावं जनयति, वातावरणस्य उपरि प्रभावं जनयति। अस्माकं वेदेषु पर्यावरणविज्ञानम् अत्यद्भुतं वर्तते। पर्यावरणस्य संरक्षणम् एव अस्माकं जीवनस्य संरक्षणम् अस्ति। अतः एव जलम् इत्यस्य पर्यायपदमेव जीवनम् अस्ति। जलम् इत्युक्ते किं? जीवनं। वितौट् वाटर् देर् इस् नो लैफ्। अतः जलं संरक्षणीयं, जलस्य मालिन्यं कदापि न कर्तव्यम् इति वदति। तत्तादृश ज्ञानपरम्परा अस्माकम् अस्ति। नालेज् आफ् इण्डिया इत्युक्ते किम् इति चेत् यत् ज्ञानं भारतीयप्राचीनज्ञानम् आधुनिकभारतस्य कृते योगदानं कुर्वत् शिक्षाक्षेत्रस्य, स्वास्थ्यक्षेत्रस्य, पर्यावरणस्य च पन्थाह्वानं, चालेञ्जस् यद्यद् आगच्छति तत्सर्वम् अपि अभिमुखीकर्तुं समर्थं यत् ज्ञानमस्ति तज्ज्ञानमेव वास्तविकं भारतीयज्ञानं, भारतीयज्ञानपरम्परा। भारतीयज्ञानपरम्परा इत्युक्ते मैथ्स् इति उच्यते, अथवा मिथ्या इति। मिथ्या अस्माकम् अवगमः अस्ति, मिथ्या अवगमः, अण्डर्स्टाण्डिङ्ग्, मिस्अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् इति अस्ति। किमस्ति? इण्डियन् नालेज् सिस्टम् मीन्स् संस्कृत्। नालेज् आफ् इण्डिया इत्युक्ते संस्कृतम्, अन्यत् किमपि नास्ति इति। नो, तादृशं नास्ति। संस्कृतम् एकं पार्ट् अस्ति, तत्र पार्शियल् अस्ति। अतः अस्माकं पुरतः विद्यमान चालेञ्जस् यद्यद् आगच्छति तेषां पथ्याह्वानानाम् अभिमुखीकर्तुं यत् समर्थं ज्ञानमस्ति तदेव भारतीयं ज्ञानं, भारतीयज्ञानपरम्परा। तथैव अस्माकं भविष्यस्य आकाङ्क्षाः याः वर्तन्ते तासाम् आकाङ्क्षानां परिपूर्त्यर्थं यज्ञानं भारतीयसाहित्ये, भारतीयसंस्कृतौ विराजते तज्ज्ञानं वास्तविकभारतीयं ज्ञानम् अस्ति।
इति NEP 2020 उल्लिखति अत्र चाप्टर् 4 पायिण्ट् नम्बर् 27. अहं तत्र फुल् पेराग्राफ् न लिखितवान्, जस्ट् इम्पार्टेण्ट् सेण्टेन्स् तत्र योजितवान् अस्ति. अतः राष्ट्रियशिक्षानीतिः भारतीयपारम्परिकज्ञानं नाम किमिति व्याख्यानम् आदौ करोति, तदेव करोति. ओके, नेक्स्ट् गच्छतु. भारतीयज्ञानपरम्परान्तर्गतं नीतिसाहित्यं सामाजिकीं नैतिकीं व्यावहारिकञ्च जागरूकतां विद्यालयस्तरादेव समुत्पादयितुं समर्थम् अस्ति. इट्स् अ स्पेशल् कोटेशन्. भारतीयज्ञानं यदस्ति तद् ज्ञानं एक्चुअली विद्यालयस्तरादेव बाल्यस्तरादेव अपेक्षितज्ञानम् अपेक्षितव्यवहारज्ञानम् अपेक्षितनैतिकज्ञानं दातुं समर्थम् अस्ति. अतः एव अपेक्षते. प्रासङ्गिकता तत्र अस्ति, इदानीमपि अपेक्षते इति तत्र NEP 2020 उल्लिखति. एतस्मादेव कारणात् राष्ट्रियशिक्षानीतेः पाठ्यक्रमप्रारूपे NCF इति उच्यते, नेशनल् करिकुलम् फ्रेम्वर्क्. तत्र एस्पेशलि सेकेण्डरी स्कूल् एजुकेशन्, स्कूल् लेवल् एजुकेशन् मध्ये स्वीकुर्मः चेत् अस्य संस्कृतनीतिसाहित्यस्य विशिष्टं स्थानं तद् अलङ्करोति, तत्र भजनं करोति. राष्ट्रियशिक्षानीतिः संस्कृतनीतिसाहित्यं भजते. नीतिसाहित्यं विना किमपि नास्ति. किमर्थम् इति अग्रे उच्यते मया. तत्र पश्यन्तु, स्टूडेंट्स विल बी टॉट एट ए यंग एज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग व्हाट्स राइट एंड विल बी गिवन ए लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग एथिकल डिसिशन्स. नैतिक निर्णय स्वीकरणे इदानीं भवन्तः पश्यन्त्येव, झटिति 1 मार्क्स् न्यूनम् आगतं चेत् झटिति सुसैड् एव. नो अदर थिंकिंग, नो अदर वे. यदि इंजीनियरिंग समाप्य कैंपस सिलेक्शन न भवति, नो वे टू गेट जॉब इति चिन्तयन्ति ते डिप्रेशन मध्ये गच्छन्ति. अतः एव एतत् सर्वम् अपेक्षते. इंडियन नॉलेज सिस्टम अपेक्षते. एथिकल डिसिजन्स. चिल्ड्रन विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू रीड एंड लर्न फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरीज ऑफ एस्पेशली पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश एंड अदर्स. फन फेबल्स इत्युक्ते दंतकथाः and inspiring tales from the Indian tradition and learn about their influences on global literature. इत्युक्ते तत्र किं किम् इन्फ्लुयेन्स् करोति इति तत्र स्वीकृतम् अस्ति. सेवा इत्युक्ते का, त्यागः इत्युक्ते कः, सहिष्णुता इत्युक्ते का, विविधता डैवर्सिटी इति वयं वदामः. विविधता इत्युक्ते का, संघभावः, संघे शक्तिः कलौ युगे इति वयं संस्कृते वदामः. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी? संघभावः कः? तथैव सच्चारित्र्यं, गौरवभावः. इदानीं ज्येष्ठानां कृते गौरवदानं नास्त्येव. गौरवभावदानम्, उपकारभावः, समचित्तता, एकता, न्यायवेत्तता, तथैव स्वातन्त्र्यं. स्वातन्त्र्यं नाम किम्? इदानीं स्वेच्छा एव स्वातन्त्र्यम् अस्ति. स्वातन्त्र्यं, तथैव सन्मानं, कथं गौरवं दातव्यं, सम्मानं कुत्र दातव्यम् इत्यपि नास्ति. तथैव सहोदरता. जानन्ति एव, संविधानं वदति लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इंटिग्रिटी इति वदति. तत्सर्वं कुतः प्राप्यते? तत्सर्वं संस्कृतसाहित्यात् प्राप्यते, अन्यथा न प्राप्यते एव. अतः एतद्दिशि चिन्तयामः चेत् शिक्षानीतिः तथैव संस्कृतनीतिसाहित्यम् इति चिन्तयामः चेत् अत्र कंपौंड फ्रेमवर्क स्वीकृत्य भवन्तः अग्रे चिन्तयन्तु. एतस्मिन् फ्रेमवर्क मध्ये शिक्षानीतेः उद्देश्यानि कानि भवितुम् अर्हन्ति इति मया तत्र प्रतिपाद्यते. शिक्षानीतेः उद्देश्यानि बहूनि सन्ति. so many objectives are there, but limited objectives अत्र प्रोच्यते मया. शिक्षानीतेः उद्देश्यानि. नंबर 1, आधुनिकशिक्षया सह भारतीयज्ञानपरम्परायाः समेकीकरणम्, इंटिग्रेशन ऑफ एन्सेंट नॉलेज टू मॉडर्न नॉलेज. तद्वयोः समन्वयः एकीकरणं कर्तव्यम् अस्ति. राष्ट्रियशिक्षानीतिः वाञ्छति यत्
ಭಾರತೀಯಂ ಪರಂಪರಾಗತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪಾಠ್ಯಕ್ರಮೇ ಮುಖ್ಯಧಾರಾಯಾಂ ಸಮಾಗಚ್ಚೇತ್. ಪರಂಪರಾಗತಂ ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ರಾಪಿ ವಿಶೇಷೇಣ ವಿದುರನೀತಿಃ ಹಿತೋಪದೇಶಃ ಚಾಣಕ್ಯನೀತಿಃ ಪಂಚತಂತ್ರಂಚ ಸಮಾಹಿತಂ ಭವೇತ್. इदानीं वस्तुतः मम अंडर् मध्ये पंचतंत्र विषय पंचतंत्रं स्वीकृत्य हाउ वी कैन अप्लाई इन द स्कूल करिक्युलम इति विषये शोधच्छात्रः कश्चित् स्वीकुर्वन् अस्ति. मम अधीने मार्गदर्शने शोधं कर्तुं रिसर्च कर्तुम्. अतः तादृशग्रन्थाः अत्र प्रधानपाठ्यक्रमे समागच्छेयुः. तदा एव अस्माकं छात्राणां व्यवहारे नैतिकतायां परिवर्तनम् आगच्छति इति NEP 2020 साक्षात् वदति. अत्र एतद् उल्लेखः अस्ति 4.27-28 मध्ये एव अस्ति. मया अत्र उल्लिखितमेव अत्र उक्तमस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति. शिक्षया मूल्यस्य नैतिकतायाः च विकासार्थम एतेषां नीतिग्रन्थानां पाठ्यक्रमे समायोजनम् अनिवार्येण भवेत् इति स्पष्टतया वदति. पुनः किमर्थं निर्णयस्वीकरणसामर्थ्यवर्धनार्थं प्राचीनसाहित्यस्य दृष्टान्तकथानां नीतिकथानां न्यायग्रन्थानां च पाठ्यक्रमे अध्ययनविषयत्वेन समायोजनम् अनिवार्येण भवेत्. कंपल्सरी सब्जेक्ट. कंपल्सरी इत्युक्ते कंप्लीट करिकुलम् एव किं वक्तुं शक्नुमः, इंडियनैजेशन् करणीयमस्ति. भारतीयता आनेतव्या अस्ति अस्माकं पाठ्यचर्यायां. तत् करणीयम् इति NEP 2020 वदति. वयं तद् सर् उक्तवन्तः मेकाले विषये. मेकाले एव डेस्ट्रायर् आफ् इण्डिया. किमपि प्रशासनम् अस्माकं संस्कृतेः नाशं वा अस्माकं बुद्धेः नाशं वा अस्माकं जीवनस्य नाशं नाकरोत्. मेकाले शिक्षणपद्धतिः एव अकरोत्. मेकाले किं कृतवान् तदेव कृतवान् अस्ति यत् शरीरेण रक्तेन आहारेण भारतीयाः भवन्तः भवन्तु नाम, परन्तु मस्तिष्केन चिन्तनेन शिक्षया अस्माकं वैदेशिकाः पाश्चात्याः भवन्तः भविष्यन्ति चेत् अत्र सर्वं स्वतः एव नश्यति. पुनः कोऽपि नाशकस्य अपेक्षा अस्ति इति उक्तवान् सः. तदेव कृतवान् अस्ति. चिन्तनशक्तेः एव विनाशः जातः अस्ति, भारतीयचिन्तनशक्तेः. निर्णयस्वीकरणसामर्थ्यवर्धनार्थं प्राचीनसाहित्यस्य अध्ययनम् अपेक्षते. तथैव चारित्रिकविकासः नैतिकविकासश्च उत्तमव्यक्तित्वसम्पादने प्रधाने भवतः. पर्सनालिटी डेवलप्मेण्ट् इति वदामः वयं. क्यारेक्टर् बिल्डिङ्ग् एव नास्ति चेत् कथं व्यक्तित्वविकासः भवति? कस्मिन्नपि कर्मणि एथिक्स् एव नास्ति चेत् कथं पर्सनालिटी डेवलप्मेण्ट् भवति? इदानीं कृतिचौर्यम् इत्यादि इत्यादि नास्त्येव. अतः इदानीं PhD मध्ये सर्वत्र UGC द्वारा आनीतमस्ति कंपल्सरी यू हैव टू सबमिट प्लेगरिजम सर्टिफिकेट. नो चेत् किमर्थम् अपेक्षितम् अस्ति? यदि आत्मनि तादृश सत्यभावः तादृश शुद्ध चिन्तनम् आसीत् चेत् तदपेक्षितमेव नासीत्, तद् गतम्. अतः इदानीं कानून् द्वारा एव कान्स्टिट्यूशन् द्वारा अथवा सर्वकारशासनद्वारा एव सर्वं करणीयमस्ति, मार्गान्तरं नास्ति. तादृशस्थितिः अस्ति. अतः NEP 2020 अत्र एम्पसैस् करोति. राष्ट्रीयशिक्षानीतेः प्रधानाधारस्तम्भ एव विश्वनागरिकता सम्पादनम्, अक्वैरिंग ग्लोबल सिटिजनशिप. भारतं बहुपूर्वमेव अवादीत् वसुधैव कुटुम्बकम् इति. अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्. भारतीयाः उदारचरिताः, तत्र डौट् एव नास्ति. तद् निरूपणीयं, तत् साधनीयं, तथैव तदनुगुणम् अस्माकं देशस्य स्वरूपं भवितव्यं चेत् तदर्थं किं करणीयं? वी हैव टू अडॉप्ट ग्लोबल सिटिजनशिप सिस्टम. वसुधैव कुटुम्बकम् इति यत् स्वरूपमस्ति तद् अस्माकं पाठ्यक्रमे योजनीयं. वी हैव टू अडॉप्ट इट इन अवर करिकुलम. देन ओनली वी कैन प्रोड्यूस द गुड्स ऑफ नॉलेज इन दिस ethics.
एतादृशनीतिशास्त्रे वयं ज्ञानं दातुं शक्नुमः। पुनः संवैधानिकमूल्यानि लास्ट् अस्ति प्रधानानि भवन्ति। NEP 2020 ओके कम बैक। प्रधान पर्यायत्वेन संस्कृतम, दिस इज द कोटेशन क्रिएटेड बाय मी। अत्र ममापि सन्देहः अस्ति, तत्र क्वश्चन् क्रियते चेत् अनन्तरम् उत्तरं वदामि। वस्तुतः राष्ट्रियशिक्षानीतेः दोषोऽपि अस्ति, दोषः अस्ति, सर्वं समीचीनम् इति न वदामि। अस्माकम् इदानीं राष्ट्रियशिक्षानीतिः अनिवार्यरूपेण संस्कृतं भवेत् पाठ्यक्रमे इति कुत्रापि न वदति। पूर्वतनशिक्षानीतिषु संस्कृतस्य स्थानं थर्ड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज ऐच्छिकरूपेण स्वीकर्तुम् अवसरः आसीत्। इदानीं तथा नास्ति। तथापि मया तत् सेण्टेन्स् लिखितमस्ति, तत्र प्रश्नः आगच्छति इति अहं ज्ञात्वैव लिखितवान् इति वक्तुं शक्नुमः। परन्तु मया शिक्षानीतेः किं करणीयमस्ति, कौरवपात्रं धृतवान्, कौरवः एव उत्तमः इति प्रतिपादयति। भीमसेनस्य पात्रं स्वीकृतवान्, भीमसेन एव उत्तमः इति प्रतिपादयति। तद्वत् अत्र मया किञ्चित् परिकल्पितमस्ति। प्रधानपर्यायत्वेन संस्कृतं, प्रधानपर्यायत्वेन संस्कृतम् इत्युक्ते not that meaning. In India, in education system, we have to go for that alternate. That alternate means Sanskrit is the alternate knowledge center for India. Nothing but. Iti arthe. Pradhana paryayatvena संस्कृतम् इति मया स्वीकृतम् अस्ति। करिक्युलम् इति अर्थे न, पाठ्यपुस्तकम् इति नास्ति। पूर्वतनशिक्षानीतिषु अनावश्यकरूपेण संस्कृतं तृतीयैच्छिकभाषात्वेन अथवा अतिरिक्तविषयरूपेण परिगणितमासीत्। इदानीं तथा नास्ति। फुल् एजुकेशनल् सिस्टम् अथवा फुल् करिक्युलम् सर्वत्र आच्छादितं भवेत्, संस्कृतेन आच्छादितं, कवर्ड् भवेत्, आच्छादितं भवेत्, तादृशरूप अस्ति। परन्तु तत्र दोषः अस्ति, संस्कृतम् अनिवार्येण पठनीयमिति NEP 2020 नेवर् सेस् एनिवेर्, कुत्रापि न वदति। दट् इस् द प्राब्लम्, तत् प्राब्लम् अस्ति। तस्मात् कारणादेव कर्णाटकेपि अङ्गीकारः नास्ति। सर्वत्र लोकल् लैंग्वेज इम्पार्टेन्स् यच्छन्तः सन्ति। लोकल् लैंग्वेज लोकल् लैंग्वेज द्विभाषा नीति अनुसरणं तु एतैः कृतमस्ति कर्णाटकीयैः, परन्तु तत्र संस्कृतम् अनिवार्येण पठनीयम् इति कुत्रापि नोक्तम्। अत्र अस्माकं 2020 मध्येपि नोक्तं। परन्तु संस्कृत सम्मिश्रितं, संस्कृतेन परिपोषितं, संस्कृतेन विभूषितम् अस्माकं शिक्षणं भवेदिति। तद् अस्माभिः सर्वत्र पठनीयं, किञ्चित् इत्युक्ते भवताम् आहारः कः प्रधानः आहारः इति नोच्यते। आहारः शुद्धः भवेत्, भोजनम् अत्यन्त परिशुद्धं भोजनं भवेत्। तत् कुत्र मिलति परिशुद्धं भोजनं? संस्कृते एव मिलति। अतः संस्कृतम् आश्रयणीयम् इति अभिप्रायः। तदेव वदामि किल। भाषा प्रधाना नास्ति, ज्ञानप्रधानं। तत्रापि संस्कृतज्ञानम् इति नोक्तं, भारतीयज्ञानम् इत्युक्तं। भारतीयज्ञाने संस्कृतज्ञानम् अन्तर्निहितमस्ति। अवगतं किल? न, एतद् मया उच्यते। किं वाक्यं? नास्ति, एतदस्ति प्रधानपर्यायत्वेन संस्कृतं। तदस्ति, तत् सेण्टेन्स् अस्ति, परन्तु तद्
संस्कृतम् अनिवार्येण पठनीयम् इति नास्ति. न वर्तते तदेव तदेव किञ्चिदपि नास्ति तदेव. 1 मिनिट्. हा हा ओके. ट्वेंटी फोर Indian knowledge. Indian knowledge, some texts are quoted. Indian traditional languages, they say. Traditional languages. In Indian knowledge. In, multidisciplinary. Next point, that is multidisciplinary एव अस्ति. ज्ञान परंपरा संस्कृते एव अस्ति इति न, not in Sanskrit, in Indian classical languages, any language. हाँ. Okay. हाँ. Lastly, simple. No. Only Sanskrit I am not going. That is why I told that pradhana paryayatvena sanskritam, main simple standard Sanskrit mentioned in this. Sarala manaka sanskritam. Correct. Okay, agre gacchami kinchit pashyama. जीवन कौशल प्राप्ति ही प्रधान अस्ति. तत् हितोपदेश पंचतंत्रादि नीति ग्रंथाः कथा माध्यमेन जीवन कौशलं बोधयन्ति इत्यतः तेषां ग्रंथानाम् अनुप्रयोगः शिक्षायाः प्रारंभिक स्तरे स्यात्, येन सामाजिक नीतेः सर्वव्यवहारस्य सामूहिक बुद्धेश्च विषये बोधनं जायते. अत्र स्पष्टतया उक्तमस्ति पंचतंत्र एंड हितोपदेश. तद्वत् सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत इति वर्ड अस्ति. अनन्तरं कादंबरी, बाणभट्ट कादंबरी एंड एटसेट्रा आल्सो मेंशन्ड इन दिस NEP 2020, बट नॉट एज ए लैंग्वेज, ओनली एज इंडियन नॉलेज सिस्टम. ओके. No need. Arre, no need. Content only. But one word is atra sthapitam asti. One word included. Sir, original text should be studied ityasti. Original text. ಹೌದು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದೆ ನೋಡಿ. Children will have, ಇದು NEP 2020 I brought here. No, 16, page number 16, 4.28, I will read it. You see, children will have the opportunity to read and learn from the original stories of the original stories. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು, ತೆಲುಗುದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಂಡ್ ಹಿತೋಪದೇಶ.
Language is not mentioned. Not mentioned. Okay. That is why Pradhana Paryayatvena Sanskritam. As far as I understand, three language policy is introduced in NEP, and out of three, two languages are said to be Indian, including Sanskrit, and one language can be of foreign origin, which can be included as English. Which is not compulsory. English can be read and understood as a foreign language, and another two languages can be from Indian origin. So the first Okay, sir. I have very important points in next pages. Okay. Very good discussion, but let me complete. Why? Because NEP 2020 is different, Niti Sahitya is different. How to teach Niti Sahitya, that is my point here. How to teach Niti Sahitya. What are the methods to be followed for teaching Niti Sahitya? Okay. Next point agachati tatra pradhana paryayatvena tad jatam kila tad vidura niti shatakam sarvam jatam asti bahu vishayasya upagamah visheshena prastuto asti multidisciplinary vishesha rupena uktam asti bahu vishaya upagamah राष्ट्रीय शिक्षा नीति किं करोति इत्युक्ते ये छात्राः मेडिकल पठन्ति, ये छात्राः लॉ पठन्ति विधिशास्त्रं, ये छात्राः मैनेजमेंट पठन्ति, ये राजनीतिं पठन्ति पॉलिटिकल साइंस, ते सर्वे तत् पठन्तः एव तेषां कृते नीतिशास्त्रस्य अध्ययनार्थं प्रोत्साहनं करोति. अपॉर्चुनिटी क्रिएट. वी हैव टू एजुकेशन सिस्टम करिकुलम system should create opportunity to learn these niti sahitya iti NEP 2020 vadati tatra nishedhah nasti ityarthah kartum shakyate karaniyam karoti sanatana bharatasya nyayikam prashasanikan cha paricayam praptum shaknuyuh yatha ayurveda medical patanti charaka samhitam sushruta samhitam patanti yadyapi te modern ayurveda patanti tathapi moola sahityasya अध्ययनार्थं पाठ्यक्रमे अवसरः नासीत्. यदा अहं मैसूर मध्ये पठन् आसम् तस्मिन् समये आयुर्वेद मेडिकल स्टूडेंट्स आर कमिंग टू लर्न चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता एट गंगाधर भट्ट, प्रोफेसर गंगाधर भट्ट अगेरे. तेषां सविधे आगच्छन्ति स्म चरक संहितां पुनः सुश्रुत संहितां पठितुं. पाठ्यक्रमे जस्ट पार्ट 15 or 20 पेजेस आसीत्, परन्तु चरक संहिता इस् बिग टेक्स्ट अस्ति, पुस्तक बृहत् पुस्तकम् अस्ति. तत् पठितुं तेषां सविधे आगच्छन्ति स्म, प्रतिदिनं ते पाठयन्ति स्म, तद् अनौपचारिकरूपेण. बट नौ वी कैन इंक्लूड इट इन अवर करिकुलम इति NEP 2020 प्रोविजन ददाति इति अत्र. अनन्तरं प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य समसामयिक प्रासंगिकतां प्रतिपादयति. प्राचीन भारतस्य ज्ञानं मृतं नास्ति, पुरातनम् अस्ति इति न चिन्तयन्तु. तद कांटेम्पररी नॉलेज एव अस्ति. प्रासंगिकता सर्वदा संस्कृत ज्ञानस्य वर्तते इति NEP 2020 वदति. अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः संस्कृत साहित्यं मृतं वा पुरातनम् इति नाङ्गीकरोति कथमपि. एते नीतिग्रन्थाः आधुनिक जीवनस्य प्रत्याह्वानानि समाधातुं सक्षमाः सन्ति. चैलेंजेस अभिमुखीकर्तुम् अस्माकं ग्रन्थाः समर्थाः सन्ति इति दृढं वदति. अर्थशास्त्रं चाणक्यनीतिञ्च अधीत्य छात्रः राजतन्त्रं राज्यतन्त्रं राज्यशासनञ्च अवगन्तुं शक्नोति. राजर्षि तत्त्वानि अनुप्रयुज्य आधुनिके काले अपि नेतृत्वं तन्नैतिकतां परिपालयितुं समर्थो भवति इति विश्वासं प्रकटयति. अपि च संस्कृतम् अपि अधिगच्छति, संस्कृतिमपि अधिगच्छति. समग्र शिक्षां विशेषेण प्रतिपादयन्ती इयं शिक्षानीतिः शिक्षायां समग्रतापूरणे नीतिग्रन्थानां पात्रम् अनितरसाधारणम् इति समुल्लिखति. प्रिंट मिस्टेक्स मे बी देयर. अनितरसाधारणम् इति समुल्लिखति इत्युक्ते समग्रतापूरणे, समग्रता होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, तत् पूरयितुम् एते ग्रन्थाः प्रधानाः भवन्ति.
होलिस्टिक् डेवलप्मेण्ट् आफ् नालेज्. पञ्चतन्त्रं हितोपदेशश्च प्रायोगिकं चातुर्यं सामाजिकं तन्त्रञ्च विशेषेण प्रतिपादयति इत्यतः एव इमौ नीतिकथायुक्तौ ग्रन्थौ अत्र विशेषेण प्रस्तूयन्ते इति वदति. विदुरनीतिः नीतिशतकञ्च वैयक्तिकस्वभावस्य अनुशासनस्य च परिष्करणे तत्परे वर्तेते इति NEP 2020 अभिप्रायं प्रकटयति. विदुरनीतिः नीतिशतकं वैयक्तिकस्वभावस्य इत्युक्ते पर्सनालिटी डेवलप्मेण्ट् कृते वेरि इम्पार्टेण्ट् टेक्स्ट्स्. अनन्तरं पञ्चतन्त्रं हितोपदेशः सामाजिकं तन्त्रं प्रायोगिकं तन्त्रं विशेषेण प्रतिपादयतः. तदेव अर्थशास्त्रं शासनकलां विधिशास्त्रञ्च विशेषेण बोधयति इति राजनीतिप्रधानः ग्रन्थः. पञ्चतन्त्रे हितोपदेशे च यद्यपि कथा एव दृश्यते, कथा एव अस्ति, परन्तु कथाद्वारा नाना प्रकारस्य बोधनोपायाः टीचिङ्ग् टेक्निक्स् तत्र असकृत् प्रदर्शिताः सन्ति इति NEP 2020 अभिप्रायं प्रकटयति. ये च उपायाः बालानां बोधनार्थम् अत्यन्तप्रभावशालिनः इति कृत्वा शिक्षणपद्धतिरूपेण परिलक्षितुं शक्यन्ते. These are Panchatantra and Hitopadesha may be adopted as teaching methods iti idanim agachami. Asmakam shiksha shastre asti katha kathana paddhatihi. Pedagogy asti katha kathana paddhatihi. Katha kathana paddhati is the best method of teaching in lower level students. बाल्यकाले शैशवावस्थायां कथा कथन विधिः भारते प्राचीनकालादस्ति. फॉर एग्जांपल अहं कदापि रामायणं पुस्तकद्वारा न पठितवान्. I never studied full text of Ramayana in Kannada or Sanskrit. But मम पिता तत्सर्वं बोधितवान् बिफोर 7th क्लास. अतः अहं यक्षगाने अपि अर्थं वक्तुं शक्नोमि. रामायणम् अधिकृत्य अहम् अन्यान् बोधयितुं शक्नोमि. How that knowledge acquired by me? इत्युक्ते कथाश्रवणद्वारा. कथाश्रवणद्वारा ऊर्ध्वरोमकथामपि श्रावितवान् महाभारतस्य. तादृश कथापरम्परा अस्माकम् उत्तमपरम्परा अस्ति. तदेव प्राचीनकालादेव बालबोधनार्थं प्रयुक्तः प्रभावपूर्णः उपायः अस्ति. कश्चित् राजा अमरशक्ति नामकः आसीत्. जानन्ति एव सर्वे भवन्तः. तस्य पुत्राः मूर्खाः आसन्. तेषां शिक्षणमेव तस्य चिन्ता आसीत्, चिन्तायाः विषयः आसीत् अभूत्. तदा पण्डितमण्डले विराजमान विष्णुशर्मा नामकः पण्डितः शिक्षणदायित्वं स्वीकृत्य पशूनां पक्षिणां कथाः श्रावयन् अल्पेनैव कालेन राजनीतिनिपुणान् समवकार्षीत्. तान् पुत्रान् सर्वान् अपि सः पुत्रान् सर्वान् किं कृतवान्? राजनीतिनिपुणान् कृतवान् आसीत्. अन्ते इदमत्र ज्ञायते यत् सरलाभिः सरसाभिः कथाभिः वेगेन अनायासेन च कठिनमपि विषयं बालेभ्यः बोधयितुं शक्यते. अतः कथाकथनपद्धतिः अनुसर्तव्या अस्माकं विद्यालये गृहेषु मातापितृभिः अपि. नेक्स्ट इंडक्टिव मेथड आगमनविधिः. विधिरयं विज्ञानगणितविषयोः बोधनार्थम् आधुनिकैः प्रतिपादितः, परन्तु प्रच्छन्नरूपेण नीतिग्रन्थेषु प्रयुक्तः अस्ति. प्रच्छन्नरूपेण इत्युक्ते किम् उच्यते? तद् अन्तरङ्गरूपेण, गुप्तरूपेण. अस्य लक्षणं लक्ष्यात् उदाहरणं प्रति. लक्ष्यात् उदाहरणं उदाहरणात्. लक्ष्यात् इत्युक्ते उदाहरणात् लक्षणं प्रति. आदौ इदानीं सन्धिविषयः बोधनीयः, सवर्णदीर्घसन्धिः, विद्यालयः इति बोधनीयः चेत् छात्राः बहून् शब्दान् जानन्ति. छात्रैः ये शब्दाः ज्ञाताः सन्ति तान् शब्दान् आदौ अध्यापकः स्वीकुर्यात्, कलेक्ट् करोतु. कलेक्ट् कृत्वा तत्र एकं नियमं प्रतिपादयेत्. अन्ते एव सूत्रस्य उल्लेखः कर्तव्यः. एतदेव आगमनपद्धतिः इति उच्यते. लक्ष्यात् लक्षणं प्रति, उदाहरणात् लक्षणं प्रति. तद् अत्र अस्ति.
कुत्र अस्माकं पञ्चतन्त्रे पञ्चतन्त्रस्य मित्रभेदप्रकरणे सिंहशशकयोः कथा वर्तते तत्र अयं विधिः प्रयुक्तः परिलक्षितः अत्र आदौ उदाहरणरूपेण एका कथा श्राव्यते तदनन्तरं निष्कर्षरूपेण लक्षणं वा सिद्धान्तं वा प्रतिपादयति सिद्धान्तः वा नियमः नीतिप्रतिपादनार्थं श्लोकरूपेण प्रतिपाद्यते भवन्तः जानन्त्येव बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलं वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः तत्तु सर्वे जानन्ति अस्मात् ज्ञायते यत् विषयबोधने अयम् उत्तमः आगमन विधिः अस्ति आल्रेडी अस्माभिः पेडगागि मध्ये व्याकरणशिक्षणार्थं प्रयुज्यते एव तत् अनन्तरं समस्यापरिहारविधिः समस्यापरिहारविधिः प्राब्लम् साल्विङ्ग् मेथड् इति उच्यते आङ्ग्लभाषायां जीवने समागम्यमानायाः समस्यायाः परिहारार्थं मार्गोपदेशनम् अस्मिन् अधिगच्छति बालः कथायाः पात्राणि समस्याग्रस्तानि भवन्ति तद्वारा किं करणीयं किं न करणीयम् इति विचारसामर्थ्यं प्रबोधयति एतादृशी कथा हितोपदेशस्य मित्रलाभप्रकरणे अस्ति वृद्धव्याघ्रपथिककथा वर्तते हितोपदेशमित्रलाभे तस्यां कथायां जानन्त्येव भवन्तः कङ्कणस्य लोभं स्वीकृत्य पथिकः सिंहस्य सविधे गच्छति सिंहः वदति यदि तत्र तडागे सरोवरे स्नानं कृत्वा आगच्छति चेत् तद् स्वर्णकङ्कणं ददामि इति तत्र गच्छति तत्र सः किमुच्यते मण्डे संस्कृतेपि मण्डशब्दः अस्ति मण्डे सः गृहीतः भवति मण्डे निमग्नः भवति मण्ड इत्युक्ते केसरु केसरिನಲ್ಲಿ सः गृहीतः भवति तदनन्तरं सिंहः खादति एवं रूपेण तत्र समस्यापरिहारार्थं वस्तुतः समस्या का अस्ति सिंहः वृद्धः अस्ति दूरं गन्तुं न शक्नोति तादृशरूपेण आहारं समीपे एव प्राप्नोति इत्यर्थः तदपि अस्ति गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः इति अनन्तरम् अस्ति अत्र पेडगागि उल्लेखः NEP 2020 मध्ये अस्ति अत्र समस्यापरिहारविधौ लोभात् सङ्कटे पतामः इति नीतिः अत्र बोध्यते कथाश्रवणसमये छात्रः पथिकम् आत्मनि आरोप्य अनुभवेन नीतिम् अधिगच्छति एतद् अनुभवेन दिस् इस् वेरि इम्पार्टेण्ट् पायिण्ट् अनुभवेन एक्स्पीरियन्शियल् लर्निङ्ग् अस्माकं 2020 मध्ये अस्ति तत्र बेस्ट् पेडगागि इत्युक्ते स्टोरी टेल्लिङ्ग् पेडगागि बेस्ड् पेडगागि विल् बि फलोड् इति तत्र NEP 2020 4.6 मध्ये अस्ति 4.6 अत्र फुल् पेराग्राफ् अस्ति जस्ट् अहं हिण्ट् दत्तवान् ओके नेक्स्ट् व्यवहारविधिः व्यवहारविधिः इत्युक्ते बिहेवियरल् चेञ्ज् कृते बिहेवियरल् मेथड् स्वीकरणीयमस्ति पशूनां स्वभावं कथामाध्यमेन प्रदर्श्य विश्वासयोग्यः कीदृशः भवति इति बोधयति उदाहरणार्थं दमनककरटक्योः जम्बूकद्वयोः कथा द्वारा विश्वासपात्रता कुत्र भवेत् इति प्रादर्शि एतौ द्वौ मन्त्रिणौ स्तः तत्र तयोः संवादैः ज्ञायते कः विश्वासपात्रः इति एतादृशव्यवहारज्ञानार्थम् अयं विधिः प्रयुज्यते अनन्तरं व्यूहात्मकविधिः स्ट्रेटेजिक् मेथड् व्यूहरचना कथं कर्तव्या अस्माकं संस्कृतसाहित्ये विद्यमान स्ट्रेटेजि इत्युक्ते प्रसिद्ध स्ट्रेटेजि भवति चतुष्टयम् अस्ति सामदानभेददण्ड तदेव सामदानभेददण्डाः इति शास्त्रीयाः व्यूहाः भवन्ति स्ट्रेटेजिस् भवन्ति तेषां व्यूहानां माध्यमेन कथासु लोकव्यवहारः बोध्यते पञ्चतन्त्रस्य काकोलोकीये काकस्य उलूकस्य च युद्धं वर्णितमस्ति अत्र भेदोपायेन काकाः युद्धे शत्रून् जयन्ति कूटनीतेः बोधः अत्र प्रधानो भवति कूटनीति इत्युक्ते किमुच्यते अस्माकम् आधुनिक डिप्लोमेसि आधुनिकपरिभाषायां डिप्लोमेसि इति वदन्ति किल डिप्लोमेसि अत्र कथाद्वारा एव ज्ञायते नीतिकथापाठनेन बोधनेन कूटनीतिं बोधयन्ति अनेन छात्राः
कष्टपरिस्थितौ अपि डिफिकल्ट् सिचुवेशन् मध्ये अपि कथं वयं विजयं प्राप्तुं शक्नुमः इति तादृशविजयप्राप्तेः कौशलं स्किल् प्राप्नुवन्ति इति प्रतिपादयति। अनन्तरं काश्चन पद्धतयः वर्तन्ते आधुनिकरूपेण आवर्तनकथाकथनविधिः इति अत्र दृश्यते। आवर्तनकथाकथनविधिः, आवर्तकथाकथनम् इत्युक्ते एका प्रधानकथा भवति, प्रधानकथा, तत्र प्रधानविषयः बोध्यते, तां कथां परितः उपकथाः भवन्ति, उपकथाः, परन्तु प्रधानविषयः न त्यज्यते, प्रधानविषयः भवत्येव, तद् गृहीत्वा यथा वृक्षस्य शाखाः भवन्ति तद्वत् शाखारूपेण उपकथाः स्वीक्रियन्ते, उपकथां स्वीकृत्य प्रधानविषयं बोधयति अयं विधिः, अतः आवर्तकथाकथनविधिः इति अत्र उच्यते। अस्मिन् विधौ मुख्यमेकं विषयं बोधयितुम् उपकथाः समायोज्यन्ते येन मूलविषयः दृढः भवति। एकस्याः प्रधानकथायाः अन्तर्भूतत्वेन अन्याः लघुकथाः सनाथीक्रियन्ते, अनेन विषयविस्तारः भवति। विषयविस्तारः भवति चेदपि छात्राः अवधानलोपं न प्राप्नुवन्ति। ओके, पॉइंट, लास्ट पॉइंट अस्ति, अवधानलोपं न प्राप्नुवन्ति। उदाहरणार्थं पिङ्गलक सञ्जीवक कथा पंचतन्त्रे मित्रभेदे विद्यमान उदाहरणम् अस्ति अत्र। यदा दमनकः सिंहवृषभयोः मैत्रीं त्रोटयितुं प्रयतते तदा सः टिट्टिभसमुद्रकथां श्रावयति। एषा कथा दर्शयति यत् अल्पोऽपि बुद्धिबलेन महान्तं जेतुं शक्नोति इति। प्रगाढोऽपि विषयः सारल्येन अनेन विधिना बोध्यते। नेक्स्ट, निषेधात्मक कथा पद्धति, निषेधात्मक बोधन पद्धति अस्ति। तत्तु जानन्त्येव भवन्तः, निषेधात्मक बोधन पद्धति शैशवावस्थायां वेरी इम्पार्टेण्ट्। कश्चित् बालः अग्नौ हस्तं स्थापयितुं गच्छति चेत् मा स्थापयतु, तत्र बहिः गन्तुं गच्छति मा गच्छतु, तत्र उपरि गच्छति मा गच्छतु, एव्रिवेर् निषेध, नेगेटिव् प्रदर्शनेन सर्वं नालेज् तत्र कम्युनिकेट् भवति, नालेज् सेण्डिङ्ग् मेथड् तद्। नेगेटिव्लि वी आर् सेण्डिङ्ग् सो मेनि डिफिकल्ट् पायिण्ट्स्, डिफिकल्ट् नालेज् वयं प्रेषयन्तः स्मः। अतः तत्तादृशबोधनम् अत्र अस्ति। किं करणीयं किं न करणीयम् इति विवेकम् उत्पादयति। विवेकी एव विद्वान् अस्ति, विषयज्ञानी अपेक्षया विवेकी एव विद्वान् अस्ति इति अस्माकं शास्त्रं वदति, जानन्त्येव। तदपि हितोपदेशे विग्रहप्रकरणे अस्ति। अनन्तरं सम्भाषणपद्धतिः, संवादपद्धतिः, इट् इस् अ बेस्ट् मेथड् इन् टीचिङ्ग् लैंग्वेज् इति भवन्तः जानन्ति। इदानीं सम्भाषणशिबिरं सर्वत्र प्रचलति, तद् अस्माकं नीतिकथासु वर्तत एव। बेस्ट् मेथड्, समालोचनात्मकचिन्तनस्य क्रिटिकल् थिङ्किङ्ग् विकासः जायते सम्भाषणपद्धतिद्वारा। तथैव साधुनीतिं, एकः साधुनीतिं वदति, अपरः कूटनीतिं वदति चेत् तत्र परस्परसम्भाषणेन विषयः ज्ञायते, विषयः विनिमीतः भवति, विषयः विनिमीतः भवति। कन्क्लूड, लास्ट पॉइंट। अनन्तरं परिस्थितिविश्लेषणपद्धति, सिचुवेशन्, देशकालपात्रानुसारं निर्णयः कथं करणीयः इति तद् उच्यते। कोऽपि निर्णयः नियमः पूर्वनिर्धारितः न भवति, तत्काले एव परिस्थित्यनुसारं भवति। इदानीं मया परिस्थित्यनुसारं बहूनि वाक्यानि अत्र प्रयुक्तानि वर्तन्ते, तदनुगुणं तत्र प्रत्येकस्मिन् जीवने आगच्छत्येव, तादृशपरिस्थितिः आगच्छति। तत् परिहर्तुं तत्र कथामाध्यमेन ब्राह्मणनकुलकथा अत्र अस्ति पंचतन्त्रे अपरीक्षितकारके। तथैव एकीकृतविषयपद्धतिः, इंटिग्रेशन् इति वदामः, तद् लास्ट पॉइंट अस्ति। तद् अपि अत्र उल्लिखितमस्ति। चित्रग्रीवकपोतकथाद्वारा हितोपदेशे मित्रलाभे विद्यमान एकतायां बलमस्ति इति कथां सर्वे भवन्तः जानन्त्येव। जाले बद्धाः सन्ति कपोताः, तान् सङ्घे शक्तिः कलौ युगे इति पाठयति चित्रग्रीवः। सः विपत्काले धैर्यं प्रतिपादयति, तदनुगुणं सर्वे गच्छन्ति किल। अनिष्टात् इष्टलाभेपि न गतिर्जायते शुभ
ಯತ್ರಾಸ್ತೆ ವಿಷ ಸಂಸರ್ಗೋ ಅಮೃತಂ ತದಪಿ ಮೃತ್ಯವೇ. ಯದಿ ಮಹತ್ ಜ್ಞಾನಮಸ್ತಿ ತತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಷ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತದುಚ್ಯತೆ ಕಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅಧೀತ್ಯಾಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಧೀತ್ಯಾಪಿ ಭವಂತಿ ಮೂರ್ಖಾಃ ಇತಿ. ತದ್ವತ್ ಮಹತ್ ಜ್ಞಾನಮಸ್ತಿ ತತ್ರ ಕಲುಷಿತಂ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಚೇತ್ ತಾದೃಶಂ ಜ್ಞಾನಂ ಕದಾಪಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ನ ಆಶ್ರಯಣೀಯಂ ಪರಿಶುದ್ಧಂ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಆಶ್ರಯಣೀಯಂ ಇತಿ ಅತ್ರ ಬೋಧ್ಯತೆ. ಅಸ್ಯಾಂ ಕಥಾಯಾಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಶ್ಲೋಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸಮಗ್ರ ವಿಕಾಸಃ ನೀತಿಕಥಾದ್ವಾರ ಜಾಯತೆ. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ರ ಸಮಗ್ರರೂಪೇಣ ಏತಾದೃಶ ನೀತಿಕಥಾ ಉಲ್ಲೇಖಃ ಕಿಮರ್ಥಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಶಿಕ್ಷಾನೀತೌ ಕೃತಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಫಾರ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏವ ತತ್ರ ಪರಿಲಕ್ಷಿತಂ ಅಸ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಃ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಐ ಟುಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಸಾರಿ ಫಾರ್ this. Over. Okay, that's good. Discussion also over. Thank you. GN Bhattanan कृते तथैव आचार्याणां पद्मनाभ मराठे वर्याणां कृते नमस्कारान् विनिवेद्य विरमामि. धन्यवादः. ಧನ್ಯವಾದः ಮಹೋದಯः. ಇದಾनीं ಪ್ರಬಂಧಮण्डनं कुर्वन्ति कुमारी वन्दना हेगडे. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. धर्मो ब्रह्मरसो नाम शिवं सत्यञ्च सुन्दरं यात्रिधा तत्त्वमूचेतां संस्कृतप्रतिभां नुमः. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಲೋಕದಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗುವಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವ ರೀತಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಆಚಾರ್ಯ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ತಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ, ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆದರೆ ಅದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಹಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮೌಲ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ, ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂವೇದನೆ. ಆ ಸಂವೇದನೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಂದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅವರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮಾನವ ಸಂಘಜೀವಿ, ಅವನು ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಆದಾಗಿಂದ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏಕಾಂತ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಂಪರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ದ ನೋಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್. ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಅಧರ್ಮ, ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಲಾನುಗತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವನು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದು, ತಪ್ಪು ಆದದ್ದು ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಮಾನವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ವಿವೇಕ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗಂತೂ ವಿವೇಕದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ. ವೇದಾಂತವೇ ಅದರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಡಿರೈವ್ ಆಗುವಂತಹ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ನಾನು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪಾ, ಇದು ಧರ್ಮವಾ ಅಧರ್ಮವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನವನಿಗೆ ಅತಿ ಬೇಗವಾಗಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ಆದರೆ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಸಹಜವಾದ ಚೋದನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಾವಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ಕಟತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗುವಂತಹ ವಿಷಯ.
ಹಿರಿಯಣ್ಣನವ್ರನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೇಕ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಭು ಸಂಹಿತ, ಸುಹೃತ್ ಸಂಹಿತ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾ ಸಂಹಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ. ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿರಲಿ, ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗಿರಲಿ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ವಿಧಿ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತಲೇ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದು ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾಮ್ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ, ಆ ಲೈನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೌದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ. ಮಿತ್ರ ಸಂಹಿತ, ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನನಗೀಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಟ್ಟ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು, ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಅಂತ. ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ, ಅದು ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳ ದಾರಿ. ಆದರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ದಾರಿ ವ್ಯಂಜನಾ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ವಕ್ರತಾ ವ್ಯಾಪಾರ, ಕಾಂತಾ ಸಂಹಿತ. ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ತುದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆ ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸ್ವತಃ ಸ್ಫುರಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು DVG ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಇದು ಅದೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. DVG ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾವ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾತಾಗ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯದ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಆನಂದ, ಅದರ ನಂತರ ಮೌಲ್ಯ ಸಂವೇದನೆ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಾಂ ಸರಿ, ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ 5ನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ವೇ ಸಗಂಧೇಶು ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಆ ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು, ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಅಮಾನವರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಚುರುಕುತನ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿತರಾದವರಲ್ಲಿ ಏನು. ಹಾಗೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶಕುಂತಲೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದವಳು ಅನಾರ್ಯ ಅಂತ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದೊಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದುಷ್ಯಂತನ ಯೋಚನೆಯನ್ನಾಗ ಸಂಕುಚಿತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದೇ ನಂತರದ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಧನಮಿತ್ರ ಎಂಬುವನು ಕಾಲವಶನಾಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ದುಷ್ಯಂತನಿಗಾಗಲೇ ಶಕುಂತಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಾಗಿರ್ತದೆ, ಅವನು ಅವಳದ್ದೇ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ ವಿಯುಜ್ಯಂತೆ ಪ್ರಜಾ ಸ್ನಿಗ್ಧೇನ ಬಂಧುನ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂಧು ವಿಯೋಗ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅದು ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಾದ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅವನ ಆ ಭಾವದಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ಅಂಕದ ಭಾವದಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆ ಭಾವ ವಿಸ್ತಾರ, ಭಾವ ಪರಿಪಾಕವನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸ ತೋರಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಕಾಳಿದಾಸನ ರೀತಿಯೂ ಅದೇ, ವ್ಯಾಸ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ರೀತಿಯೂ ಅದೇ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್, ಅದರ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಸಕ್ತ ಸುಖಮನ್ವಭೂತ್ ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನವೂ ಅದೇ, ಮಹಾಕವಿಗಳ ದಾರಿಯೂ ಅದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಹಾಕವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ನೀತಿ ಸ್ಫುರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾಕವಿಗಳಿಗೂ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ धन्यवादः. इदानीं मोहन भट् महोदयस्य अवकाशः.
नमस्कारः सर्वेभ्यः। अहं संस्कृतः एकः छात्रः अस्मि। अहं प्रायशः गतः 5 वर्षः एव अहं संस्कृत अध्ययनम् आरम्भं कृतवान्। कृष्णमूर्तिमहोदयः अस्मि। अहं पूर्वः तस्य रुद्रः सः पाठितवन्तः, तर्हि अहं धन्योऽस्मि। गतवर्षपूर्वे अहम् अत्र एव पद्मनाभ मराठे महोदयस्य शिष्यतः MA कृतवान्। परन्तु अद्यतनविषयस्य एकं विषयः अस्ति, किञ्चित् एकनिमिषमेव स्वीकरोमि। अद्यतन उदयवाणी मध्ये एकः सर्वकारस्य एकः विषयः अस्ति। ये तृतीयभाषा स्वीकुर्वन् SSLC पर्यन्तं, उदाहरणतः संस्कृतम् आसीत्, प्रायशः अन्यभाषा अपि अस्ति, परन्तु ये तृतीयभाषा स्वीकृतवान् तस्य भाषे अङ्कः नास्ति, ग्रेडिङ्ग् अस्ति ABC। तत् किं कारणम्? अद्यतनजनाः, छात्राः, पोषकाः अपि संस्कृतं किं स्वीकृतवन्ति? छात्राणां पुत्राणां पुत्रीणां संस्कृतस्य ज्ञानम् आरम्भं कर्तुं स्वीकृतं। छात्रः किं दृष्टवान्? एतत् बहु अङ्कः सुलभेन प्राप्तवान्, तत्कारणतः संस्कृतं स्वीकुर्वन्ति। परन्तु एतत् न्यूनं कर्तुम् उद्देश्य तत् ग्रेडिङ्ग् ABC इति, कोऽपि पास् नास्ति, कोऽपि फेल् नास्ति, सर्वेभ्यः पास् अस्ति, परन्तु ग्रेडिङ्ग् अङ्कानि सिस्टम् त्यक्त्वा अत्र ग्रेडिङ्ग् सिस्टम् आरम्भं कर्तुं विचारः चलति। एतत् बहु विषादः विषयः अस्ति। पूर्वतः बालकाः किं पश्यन्, संस्कृतमस्ति, बहु स्कोरिङ्ग् सब्जेक्ट् अस्ति, पोषकाः किञ्चित् संस्कृतस्य ज्ञानं बालकाः मध्ये अत्र स्थापित्वा तत् अनन्तरं प्रायशः अग्रे ते संस्कृतं पठितवन्तः इति। धन्यवादः। ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದೆ, 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇದೆ. ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ? 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ. ಅದೇನೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಹಿಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಾ ನೀತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. 10th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಟೋಟಲ್ 10th ಆರ್ +2 ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಅಂಕಪತ್ರದಲ್ಲಿ. 9th ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಟೀಚರ್ಸು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ PGs, ಓನ್ಲಿ TGT. PGT post is not there in Kendriya Vidyalaya Sangathan. Why? This is the neglecting manner. Neglect. Everywhere Sanskrit is neglected. Okay. ಅತಯವ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಾ ನೀತಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಭಾಷಾ ರೂಪೇಣ, ನಾಲೇಜ್ ರೂಪೇಣ. ಅಯಂ ನಿಜಃ ಪರೋ ವೇತಿ ಗಣನಾ ಲಘುಚೇತಸಾಂ ಉದಾರಚರಿತಾನಾಂ ತು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಐ bow down my head to Goddess Durga Parmeshwari for her blessings. My special respect and namaskara to our beloved teacher, late Dr. D.N. Shanbhag, for his continuous support and encouragement for me. I especially thank Dr. G.N. Bhatt, Dr. M.J. Hegde, Dr. Marathe, and all backbones of Samshodhana for bringing Samshodhana and their continuing activities with the help of other educational institutes. Before starting my presidential address, I remember जीवहे प्रमाणं जानीहि भाषणे भोजने पिचा अति वोक्तिः अति भोक्तिः. I don't want to talk much because it's already late. Even though before starting my presidential address, I would like to congratulate the organizers for this highly useful and relevant national conference seminar. I thank them for making me to participate and mingle with many scholars from different parts of the country. As we all agree, Sanskrit literature is a universal encyclopedia of values and norms. Since morning we are in a different world, glorious world of discussion, knowledge and debate and sharing our own ideas.
I congratulate and appreciate scholars on the dais who presented their papers. Before discussing or before expressing my views on them, I would like to add some about National Education Policy 2020, because I am familiar with NEP 2020. Here there are so many scholars who can talk, but my house itself is online and offline meetings. My husband works for NEP, NCERT and National Samaja Vijnana Parishat. He is chairperson for sociology, and as you all know, he is working with that Dharma Shastra. He talks more than me about Sanskrit literatures. According to me, it may not be, it is not in NEP, but I am taking from someone else's. According to me, 3 important aspects to be noted are to learn, de-learn or unlearn, and relearn. When we are discussing about National Education Policy and our Sanatana Dharma Shastra Niti literature, these are very important, because in the present Indian context, many issues are in learning today are not relevant. We know that. However, they are conventionally inserted in our curriculum due to colonial administration. We already learned them. What is our duty now? What we can do? But we understood we have lots of important things to know and learn. So the previous issues are to be unlearned or de-learned. In addition, many areas of education which have been dropped because they were considered as traditional and useless need to be included for relearning because they are highly relevant. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಡ್ರಾಮಾಸ್. Then afterwards we started understanding we have our own physics, we have our own mathematics, we have our own economics, Arthashastra, etc. Then what to do? We have to remove them from our mind. Remove means not, we cannot remove, but those ideologies, misinterpretation should be removed from us, and we have to add new things. In our mobile or laptop, if it is full, we will empty them. Otherwise, we cannot take more videos. Here, Maudya, whatever Maudya is in our mind, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. We have, if we don't remove, unlearn is very important before relearn. It is not easy to accept new ideologies until we open up ourselves, open up our mind. Manusmriti is an excellent example for that, misinterpretation of Manusmriti. I give you one example from my own experience. 3 months in Shivamogga we organized Bhagavad Gita Abhiyana, starting from primary school up to university, criminology in Bhagavad Gita we organized one conference. Then one of my friends, I don't know how to call him my friend, he asked me, he read somewhere, "Your Krishna," he said me, "Your Krishna." See, he is a Hindu, but my Krishna, I told him, yeah, I don't mind. My Krishna is mine, Rama is mine, Durga Parmeshwari is mine. You ask your question. He told, "Karmanye vadikaraste ma phaleshu kadachana." Okay. Then your Krishna told, you do your duty, don't expect anything. Then I told, you please read Bhagavad Gita properly. My Krishna told something else also. Kartavya prajne, kartavya nishte, mano nigraha, and science, yoga, of course Vedanta and everything. And I do my duty. I am doing my duty. And my university is giving or paying my salary or pension because they are doing their duty. Kartavya, see, I don't
force them to give, but they are doing the duty is very important important according to Bhagavad Gita, Shri Krishna Paramatma. So I requested him, please remove all your misunderstanding and misinterpretation and start reading. Or there are so many Kannada versions, Bhagavad Gita or English, you read them and you start understanding. You please coolly, Krishna is not mine, Bhagavad Gita is not mine, so it is, please again you start reading. This national education policy is also having the same problem, because in Karnataka, initially when BJP Sarkar was there, government, they accepted and afterwards they have removed. Because that word Sanskrit, if that word Sanskrit comes there, then many will not accept easily. So instead of Sanskrit, we can call Indian traditional Sanatana, Sanataniya Dharma, we can call, no problem. Okay? And Sanskrit Niti literature holds a profound place in shaping ethical and moral discourse, particularly through its rich tradition of short stories, as he has explained. And that is true. Short storytelling is, through the storytelling itself we learn a lot. Mane modala patashale jananitane modala guru. That mother tells us stories. From that stories only we start learning ethics, samskara, samskriti, etc. I like Hitopadesha and Panchatantra. Those stories tell the same thing. They never tell you have to do this one, you don't have to do this one. But from reading stories, we can understand the ethics. I wanted to discuss a lot on Dr. Chandrakant Sat's paper. I congratulate you. You have really presented a beautiful paper, very interesting, because since morning we were discussing something else, and now we started thinking. Very interestingly, during his presentation itself, audience started asking questions. So I don't have to ask questions again, and I don't evaluate his presentation, because it's a beautiful paper, and we in this time we need this type of discussion. Congratulations. Thank you very much, Dr. Chandrakant. And our Dr. Mohan, he is a gynecologist, it seems. Vaidyo Narayano Harihi. I am so happy. In previous session also we had one doctor, and there are so many doctors who are real. We are also doctors. It means PhD holders. It means here we are working on Niti literature. You are giving medicine to our Sharira, and we are giving medicine to our mind. So Daihika and Manasika Vijnaninaha atra santi. Tadartham atyanta uttama rupena bhavanaphi atra asti kila tadeva asmakam bhagyaha iti aham bhavayami. Our little friend, what's your name? Vandana Hegde. Vandana, I am so sorry I stopped you, because we should have given more time to young scholars like Vandana. But she has taken Prabhu Samhita, Mitra Samhita and Kanta Samhita. I am absolutely sure she follows her parents' words. She looks like a very sincere girl. She is like my daughter, and I wish you all the best, Vandana. God bless you. And here, before ending, I want to add one word. Before forgetting, I thank the audience for their keen interest and listening to us. You are here since it is already more than 5 p.m. All are here. And do's and don'ts. Vandana can add in her paper, and even Chandrakanta can also add. Whenever we work on Hitopadesha and Panchatantra or any Niti Shastras, young generation should start do's and don'ts.
You don't have to explain full stories. Just select, see this we should do this one, we should not do this one. And value and norm. Satyamema bhaktavyam nandrutam. That's a norm. Value. And Satyameva Jayate, we should always remember it. Don't steal someone else's things. And theft is undesirable and sinful. So when we select stories and Niti literature from Sanskrit literature, we should select those do's and don'ts and values and norms. And in any local languages or Sanskrit or English, if we distribute and if we publish such small articles, it may reach students, young generation, because our intention, working on Niti literature and national education policy is good human beings. Focus on building good human beings. I hope we succeed in creating good human beings, and we are all good human beings. Therefore, it is possible from us. Thank you very, very much for giving me this opportunity. Namaste to all. धन्यवादः अध्यक्ष महोदय. अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः एकवाक्येन धन्यवादं समर्प्य विरमामि. अद्यतनस्य कार्यक्रमः सञ्जातः. श्वः सर्वे अपि 9:00 भवन्तु. उपाहारः अत्रैव भवति. 9:30 सत्रं प्रारभ्यते. अतः पुनरेकवारं सर्वेभ्यः अद्यतनस्य धन्यवादः. श्वस्तन कृते स्वागतम्.